ಇಂದು ಜಾನ್ವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ದಿನಕರನ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ದಿನಕರನ್ ಮತ್ತು ಎವಾಂಜಲಿನ್ ಪಾಲ್ ದಿನಕರನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪವಾಗಿ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಶಾರನ್ ದಿನಕರನ್ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಯೇಸು ಕರೆತನ ಸೇವೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. I'm here to glorify the name of my Lord, who really exalted me when I was in my distress. After my first child, I became very serious. Suddenly, I was down with a kidney stone problem. I underwent a major surgery. But after that, I couldn't conceive. So I was literally praying to the Lord that He should bless me with a boy child. But I couldn't conceive after that. In 2010, suddenly my husband became very serious. And my house was robbed. We lost everything. My sight was gone. So we had to leave Bangalore and we went to Hosur. And all my people, they started to speak very bad about me and my husband. We didn't have a house to live. We lived in a very small house in Hosur with my little daughter. When I was really crying, Lord, all the people are talking so bad about me. I was waiting for a child for so many years. And because of the tension, I started bleeding for 1.5 years. So the doctors, I went to 4 doctors and they said, your uterus has to be removed. And that is when the whole night I cried, Lord, I waited for you for so many years. Will you let me down in front of all the people? But the Lord didn't leave me down. And the next day when I switched on the TV, I saw Sharon's sister speaking about Anna, the mother of Samuel. And you said, the way Anna cried, I can see you crying. So God is going to do the same thing. And those words were always in my ears. And I conceived. I was pregnant. And when my son was in the 9th month, I was very serious. Twice I was admitted. And that time the doctor said she wants to get the delivery done immediately. But I got a letter from Paul Anna saying that you will have a normal and a safe delivery. So I used to keep my hands on that letter and pray to the Lord. Every day I would kneel down and pray. And I got a normal delivery. Amen. I got a normal delivery. Right now, Sharon is going to pray. ಈಗ ಶಾರನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. Holy Spirit, we thank you for this wonderful miracle, Lord. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು. You know the desires of your children's heart. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದಿ. You have honored her and given her a son just as she asked. ಕರ್ತನೇ, ಅವಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. So Lord, we give you all the glory. ಕರ್ತನೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. We give you all the praise. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. For you have made this possible. ಕರ್ತನೇ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದಿ. Right now. ಈಗಲೇ. For everyone who is praying for a baby. ಕರ್ತನೇ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ. For 5 years. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರು. For 8 years. 8 ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರು. For 11 years. 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವರು. And whoever is saying, I am waiting for a baby for 12 years as well. ನಾನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬಂತವರು. I place a baby in their womb right now. ಈಗಲೇ ಅವರ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. I pray for double portion of blessing. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ 2ರಷ್ಟಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. Bless them, Lord. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Bless them, Lord. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೇ. Bless them, Jesus. ಯೇಸುವೇ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. And give them a family. ಕರ್ತನೇ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಡು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. ಆಕೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. Faith is all you need to get the Holy Spirit. Believe and you'll get the Holy Spirit. ದೇವರು ಆಕೆಗೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆಕೆಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. God is healing the eyes right now. Lord, we pray that you touch their eye right now and heal it in the name of Jesus. My name is J.K. Sagar. Last 7 years, doctors has told me that my lubricant is totally gone and there is no tear. I was just going and the tear is coming. I can see tears. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ಹೌದು, ಸಹೋದರಿ ಶಾರನ್ ದಿನಕರನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ಆಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ವಾಗ್ದಾನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯೂಟನ್ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಸಂತತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೋ ನೀವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಯ. ಶಾರನ್ ದಿನಕರನ್ ರವರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ Let's give God all the glory. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Shall we put our hands up and say, Praise the Lord? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. We give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. And I'm here to tell you what God can do for you today. ಈ ದಿವಸ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. He can change your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. He can make your dreams come true. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. That's what happened in the life of Joseph. ಅದು ಯೋಸೇಫನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯಿತು. He was a dreamer. ಆತನು ಕನಸುಗಾರ. And God made his dreams come true. ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ. What was Joseph's dream? ಯೋಸೇಫನ ಕನಸುಗಳೇನು? Genesis 37:6-7. ಆದಿಕಾಂಡ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. He said to them, "Listen to this dream I had. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಕನಸನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." ಆದಿಕಾಂಡ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ, ಅವನವರಿಗೆ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿರಿ. ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. This verse talks about his brothers. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕುರಿತು ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. It talks about how Joseph's brothers will bow down to him. ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. And in Genesis 37:9, ಆದಿಕಾಂಡ 37:9ರಲ್ಲಿ, then he had another dream and he told it to his brothers. ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. Listen, he said, ಅವನು ಹೇಳಿದನು, I had another dream. ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. And this time the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು 11 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ. This time the dream talks about his brothers and his parents bowing down to him as well. ಈ ಒಂದು ಕನಸು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಈತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Joseph was destined to be a leader. ಯೋಸೇಫನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. Joseph's dream was to be a leader. ಯೋಸೇಫನ ಕನಸು ನಾಯಕನಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಸು. To be the outstanding person in his family. ಆತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಅಪ್ರಮೇಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ God chose Joseph. ದೇವರು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. To bless Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ. How fast did this wish come true? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರಿತು? How fast did this promise come true? ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರಿತು? After this promise, Joseph was sold as a slave. ಆದರೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ದಾಸನಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. He then served in Pharaoh's kingdom for Potiphar's wife as a slave. ಆತನು ಪೋಟಿಫರನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And then he was put in jail. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. And then he talks to the cupbearer. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. And he has an encounter with the king. ಆತನು ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. Joseph interprets the dream of the king.
ಯೋಸೇಫನು ಅರಸನ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. He interprets the king's dreams. ಆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇವನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ He finds favor in the king's eyes. ಅರಸನ ಆ ದಯೆಗೆ ಇವನು ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ. And Joseph is put as the second in command on all over the nation. ಯೋಸೇಫನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅರಸನ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. He's the number 2 personnel in all the nation. ಆತನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅರಸನ ನಂತರ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. God elevates Joseph ದೇವರು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೊಂಡು ತರುತ್ತಾನೆ. and puts him in charge of the food there, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. to save them for 7 years and distribute them. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Does Joseph's dream come true? ಯೋಸೇಫನ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತೆ? Yes, it does. ಹೌದು. Genesis 42:6. ಆದಿಕಾಂಡ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Now Joseph was governor over the land, ಯೋಸೇಫನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. and it was he who sold to all the people of the land. ಆತನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೇಶದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದ. Look at how his dream comes true. ಆತನ ಒಂದು ಕನಸು ಯಾವ ರೀತಿ ನನಸಾಯಿತು ನೋಡಿರಿ. And Joseph's brothers came and bowed down before him with their faces to the earth. ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಈ ಯೋಸೇಫನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. What God promises, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು God fulfills. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. He is not a God who lies. ಆತನು ಸುಳ್ಳಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. Our God keeps his promises. ನಮ್ಮ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವರು. So have a dream tonight. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. Ask God what your dream is. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿರಿ. Ask God what promise he has in store for you. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. He will show it to you. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. And when he does, ಆತನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ pray about it. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. And your dreams will come true. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. Whatever field you're in, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ರಿ, whatever dream you have, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಕನಸುಗಳಿರಲಿ, he can make your dream come true. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನೆನಸುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. We're going to ask the Lord tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. We're going to ask him right now. ಈಗಲೇ ಆತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Every young person, ಎಲ್ಲಾ ಯವನಸ್ಥರು, would you stand up with me? ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲುವಿರ. If you feel like there is no direction in your life, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, if you feel like you don't know what your future holds, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಾದರೆ, let's ask God tonight. ದೇವರನ್ನ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. And he will give you the vision for your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತು ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. He will tell you what you need to do. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. He will change your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. He will turn it upside down. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Just for you. ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. So shall we all close our eyes and lift up our hands to the heavens? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎತ್ತೋಣ. My dear Jesus, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, I pray for every young person here right now. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. I pray for every young person watching on the television. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯವನಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I pray for every young person watching on the web. ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Show them what you have in store for them. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Show them what they need to do. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸು. In their future, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, in their life, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, whatever they have to accomplish, ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೀಯೋ reveal it to them right now. ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು. I pray that every suicide spirit that is haunting them, let it leave right now. ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆತ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Every person who is depressed because they don't know what to do with their life,
ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವೇಗಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ let that darkness leave them in the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರಗಳು ಈಗ ನೀಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. My friend, suicide is not the answer. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. Seclusion is not the answer. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Jesus is the answer. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಪರಿಹಾರ, ಉತ್ತರ. So trust him. ಆತನನ್ನೇ ನಂಬಿರಿ, Believe in him. ಆತನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿರಿ And give your life to him. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. He will change your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. He will make you a dreamer. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And make all your dreams come true. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Lord, bless your children right now. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈಗಲೇ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. I set them free from every bondage. ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Give them freedom. ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. Give them freedom. ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. And help them to dream. ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು. Not dreams that somebody else has for them. ಬೇರೆಯವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. But the dream that they have. ಅವರೇ ಕಾಣುವಂತ ಕನಸುಗಳು. Let it come true. ಅದು ನಿಜವಾಗಲಿ. Let it come true. ಅದು ನಿಜವಾಗಲಿ. Take them to the nations. ಅವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿ. Take them to the cities. ಅವರನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿ. The smallest parts of the world. ಈ ಭೂಲೋಕದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿ. And let them be a shining light. ಅವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತ ಬೆಳಕುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಲಿ. Jesus, I pray for healing right now. ಕರ್ತನೇ, ಈಗ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. We want miracles. ಈಗ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. For everyone who's praying in faith. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ I pray that you will grant their miracle right now. ಅವರಿಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀನು ಈಗಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. Heal their body. ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸು. Heal their soul. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸು. Heal their mind. ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸು. Touch them with your nail-pierced hands, Lord. ನಿನ್ನ ಗಾಯದ ಹೊಂದಿದಂತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. And set them free. ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Those who are hopeless. ಕರ್ತನೇ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ Give them hope, Lord. ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡು. You have promised that there is hope for the future. ಕರ್ತನೇ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು ಸ್ವಾಮಿ. Show them your plans. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. So that they might live. ಅವರು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ. So that they might live for you. ಅವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ. Give them that hope, Lord. ಕರ್ತನೇ, ಅವರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. And bless them, Jesus. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಯೇಸುವೇ. We give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. We give you all the honor. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Proud of you, Sharon, and the proudest daddy. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯಾಗಿ. Sharon, I want to ask you, what dream do you have? ಶರಣ್, ನೀನು ಯಾವ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿ ಅಥವಾ ಕಂಡೆ? How did your dream come true standing here and helping people? ನಿನ್ನ ಕನಸು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಸಾಯಿತು? I have always dreamt to see miracles. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಕನಸನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. And I've always dreamt to have a heart of compassion for the people. ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕನಿಕರವುಳ್ಳಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. And I've seen that dream come true. ಆ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಯಿತು. When I pray, people just cry. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಜನರು ಅಳುತ್ತಾರೆ. And God fills their heart ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ with love. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. And He heals them. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Their mind, their body, and their soul. ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ. Everywhere I go, ನಾನು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Jesus does miracles. ಯೇಸು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. What about your education? ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು? It was hard. ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣಕರವಾದಂಥದ್ದು. It took a while. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. But I graduated in December 2013 2013 ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದವೀಧರಳಾದೆ. with bachelor's in media communication. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. My dream is to produce short stories and testimonies about people's lives. ಜನರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿದ್ದಿತು. And through my degree I'm able to do it now. ನನ್ನ ಪದವಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And it's all because of Jesus. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ. We've been talking about Jesus, Jesus, Jesus. How did you get connected to Jesus? What drew you to Jesus? Yes. I know even when you were a little girl, you would stand before the people and drive devils. ನೀನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಹ ನೀನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು? I definitely saw my parents doing it.
ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಂಡೆ. And my grandparents, ನನ್ನ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಸಹ you are my influence. ನನ್ನ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾದರಿ ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. And every day in the family prayer, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ I see whatever we pray for, I see it come true right before my eyes. ನಾವು ಏನೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ. And I wanted God to do that through me. ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸಿದೆ. An ordinary girl, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, who's skinny and weak. ನಾನು ಬಹಳ ಬಲಹೀನಳಾಗಿದ್ದೆ. God can still do it. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Remember what happened when you were 10 years old. 10 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ That's the ಇದೆಯಾ? time you cried. Tell us about that. ಆಗ ನೀನು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಿಯಾ? It was in the Institute of Power Ministry. ಕಾರುಣ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ I saw that my grandfather, my grandmother, my dad and my mom, ನನ್ನ ತಾತ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು they all carried the power of Jesus. ಅವರು ದೇವರ ಬಲವನ್ನ, ಯೇಸುವಿನ ಬಲವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವುದು ನಾನು ಕಂಡೆ. And the only way I knew how to receive that power ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದೆ. was to cry out to him and fight for it. ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೋರಾಡುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. I told the Lord, I am not leaving this place until I get filled with the Holy Spirit. ಕರ್ತನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಈ ದಿವಸ ನೀನು ತುಂಬಿಸದ ಹೊರತು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. The first day I didn't receive the anointing. ಪ್ರಥಮ ದಿವಸ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. I was so upset that the next day I didn't even eat. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಾನು ಊಟ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ. The second day God filled me ಎರಡನೇ ದಿವಸ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದನು in a way that I couldn't even withhold. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದನು. I was crying the entire time and I couldn't even speak. ನಾನು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But two people literally dragged me to the stage and asked me to testify. ಆದರೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. For over 2 minutes I was standing there just crying because I couldn't speak. ಆದರೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ನಿತ್ರಾಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. But then I opened my mouth and I said, I received the Holy Spirit. ಆಗ ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And 4 people had to carry me home. ಅದಾದ ನಂತರ 4 ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದರು. And that's how much God filled me. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಆ ದಿವಸ ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ. There it's happening on the screen. This happened several years ago. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. The Holy Spirit is the key, my young friends. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಕೀಲಿ. Joseph was filled with the Holy Spirit. ಯೋಸೇಫನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. Though he was in prison, ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ, though he was unjustly thrown into prison for no fault of his, ಆತನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ. his spirit did not break. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಮುರಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Because it was not his spirit. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಆತ್ಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. It was God's spirit in Joseph. ಅದು ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮ. No disappointment can break your spirit when God's spirit is in you. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ತರಲಿಕ್ಕೆ He ಸಾಧ್ಯ. came out of prison. ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. God brought him out of prison. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ The ತಂದ. Holy Spirit brought him out of prison. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಆತನು ಹೊರಗೆ ತಂದ. And he had his dream fulfilled. ಮತ್ತು ಆತನ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. As Sharon said, ಶಾರನ್ ಹೇಳಿದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, my young friends, ನನ್ನ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ, seclusion is not the answer. ಕರ್ತನೇ, ನೀವು ಆ ಭಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುವುದಾದರೂ ಪರಿಹಾರ. Living with your cell phones and texting and posting and watching the posts is not your life. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. It's time to hear from God about your future. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯವಿದು. God will speak to you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. Sharon heard the voice of God even when she was 10 years old. ಶೇರನ್ ತಾನು 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಹ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. She's a blessing to millions through television today. ಈ ದಿವಸ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. God can do it for you. ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. God can
do it for you. ದೇವರಾದ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Tonight is the night of the Holy Spirit. ಈ ರಾತ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. Ask the Holy Spirit to come into you. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. You may say, I don't have friends. ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. Nobody respects me. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I am afraid to go and speak. ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I am afraid whether I will pass. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಭಯ. Oh, I am afraid. ಓ ನನಗೆ ಭಯ. I can't live with others. ಓ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ I feel I will always be a failure. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ. Don't seclude yourself. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು Become ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. a friend of God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ನೇಹಿತ. Ask God to fill you with the Holy Spirit. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ He ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. will speak to you. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. Lift you high. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿ Lift you high. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿ Lift you high. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿ Lift you high. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿ His dream for you will be fulfilled in your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆತನ ಕನಸನ್ನು ಆತನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Every young person who is watching and is here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತವರು, ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥರು, I am telling you, God will raise you to the national and international level. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Young people, if you believe it, would you raise your hands and say, I believe? ಯವನಸ್ಥರೇ, ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೂ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಗಳೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರಿ. Shout, I believe. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇಂದು ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಸೇವೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಓದಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಭಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೆದು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರ, ನಂಬರ್ 16, DGS ದಿನಗರನ್ ರಸ್ತೆ, ಚೆನ್ನೈ 600028. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.